Sir, very happy evening to all. Sir, we have done the basics of partnership. We have done also the goodwill of the partnership. I'm moving into the next slot called as admission of a new partner. Right, sir? Sir, if there is an existing partnership firm, if you are going to admit a new partner, there are certain special adjustments to be done in the partnership. Okay, wow? What are those special adjustments? What we are supposed to do is what we are going to discuss in illustration number 1. Following is the balance sheet of Ram and Mohan, who share profits and losses in the ratio of 3:2. As on 1st January, building 18,000, plant and machinery, inventory, trade receivable, bank. Trade payable Ram, Mohan, total 60. On this date, Shyam was admitted on the following terms. So new partner is going to be admitted. He is to pay 25,000 as his capital. So when he is going to be admitted as a partner, he will bring 25,000 rupees as capital and 10,000 as his share of goodwill. 10,000 rupees as share of. So he will give 10,000 rupees as share of goodwill for 1/5 share in the profit. So 1/5 is the new profit sharing ratio. The new profit sharing ratio after the admission will be 5:3:2. Already given in the assets are to be revalued as follows. Building euro 25. Plant and machinery 12,000. Inventory 12,000. Trade receivable because of doubtful debts 9,000. It was found that there was a liability for rupees 1,500 for goods received but not recorded in the books. Give journal entry to record the above. Also give the balance sheet of partnership after Shyam's admission. What we are supposed to do no, முதல்ல journal entry pass பண்ணனும், அப்புறம் நம்ம balance sheet போடணும். ஓகேவா? முதல்ல புது பார்ட்னர் வராங்களா? புது பார்ட்னர் வரும்போது பைசா எடுத்துட்டு வருவாங்களா? அப்ப என்ன journal entry போடுவீங்க? Bank account debit 35,000 to Shyam's capital account 35,000. Right? இப்போ புதுசா பார்ட்னர் வர்றதுனால எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னருக்கு ஒரு சாக்ரிஃபைஸும் நியூ பார்ட்னருக்கு ஒரு கெயினும் இருக்குமா? எஸ் சார். அப்போ அவர் என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னருக்கு அவர் என்ன பண்ணணும்? குட்வில் எடுத்துட்டு வந்து தரணுமா? அப்ப நம்ம கண்டுபிடிக்கலாமா? எஸ் சார். வாட் இஸ் த ஓல்ட் ரேஷியோ? அப்படின்னா 3/5 2/5. கரெக்டா? வாட் இஸ் த நியூ ரேஷியோ? 5/10 3/10. am I right? இத நான் டபுளா கன்வர்ட் பண்ணட்டுமா? 6/10. 6/10 minus 5/10 னா 1/10. இத நான் டபுளா கன்வர்ட் பண்றேன். 4/10 minus 3/10 னா 1/10. அப்ப ரெண்டு பேருக்கு ஈக்குவல் சாக்ரிஃபைஸ். ஈக்குவல். வாட் இஸ் த நியூ பார்ட்னர் ஷேர்? 2/10 is the new partner share. கரெக்டா? எஸ் சார். கெயின் இஸ் 2/10. அது ஒண்ணும் இல்ல. 1/10 plus 1/10 தான் 2/10. கரெக்டா? 1/10 plus 1/10 plus 1/10 தான் 2/10. அப்படின்னா what is the goodwill? Is goodwill given in the question or we have to find out? Given in the question. எவ்வளவு given? 10,000 as his share of goodwill. அப்ப 10,000 rupees. அது ரெண்டு பேருக்கு பிரிச்சு தரணுமா? அப்படின்னா என்ட்ரி Shyam's capital account debit 10,000 to Ram's capital account 5,000 to Mohan's capital account 5,000. கரெக்டா? எஸ் சார். இப்போ நான் அசெட் எல்லாத்தையும் ரீவேல்யூ பண்றேனா? போங்க பில்டிங் பாருங்க. பில்டிங் எவ்வளவு இருக்கு புக்ஸ்ல? 18 இருந்தது 25 ஆயிருக்கு. பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி 15 இருந்தது 12 ஆயிருக்கு. தென் இன்வென்ட்ரி 12 இருந்தது அப்படியே 12ஆவே கண்டினியூ ஆகுது. ட்ரேட் ரிசீவபிள் 10 இருந்தது 95 ஆகுது. கரெக்டா? அப்படின்னா இது மூணுமே குறைஞ்சிருக்கு. எது மட்டும்? பில்டிங் மட்டும் ஏறி இருக்கு. கரெக்டா? அப்ப குறைஞ்சதுக்கெல்லாம் என்ட்ரி என்ன? revaluation account debit. என்ன அக்கவுண்ட் டெபிட்? டு அசெட். ஏன்னா அசெட்டோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணணும், அசெட்டோட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கிரெடிட் பண்ணணும். உயிரோட இருக்கியா? அப்ப டு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி. எவ்வளவு பிளான்ட் அண்ட் மெஷினரி? எவ்வளவு கம்மியாச்சு? 15,000 12,000 போனா 3,000. டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் 500. கரெக்ட் தானே? டு ட்ரேட் பேயபிள் 1,500. அது என்ன ட்ரேட் பேயபிள்? It was found that a liability for 1,500 for goods received but not received in the books. சார் ஒரு 1,500 ரூபாயோட லைபிலிட்டி என்னவே பண்ணல, ரெக்கார்டே பண்ணல. அப்படின்னா இப்ப ரெக்கார்ட் பண்ணணுமா? அப்படின்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புதுசா ஒரு லைபிலிட்டி கிரியேட் ஆகுதா? அப்ப அசெட் கம்மியானா ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் டெபிட் பண்ணுவேன், அசெட்டை கிரெடிட் பண்ணுவேன். அன்ரெக்கார்டட் லைபிலிட்டி இருக்குனாலும் ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவேன், லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணுவேன். அப்ப என்ன என்ட்ரி போடுவேன்? ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் டெபிட்
to plant and machinery account, to provision for doubtful debts account, to trade payable account. Comfortable? ஆனா யார் மட்டும் அதிகமா இருக்கா? பில்டிங்கோட வேல்யூ அதிகமாச்சுனா, அசெட்டோட வேல்யூ அதிகமாச்சுனா டெபிட் பண்ணணுமா? அப்ப என்ன என்ட்ரினா, பில்டிங் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ். எவ்வளவு ரூபீஸ் இன்க்ரீஸ்? 7000. கம்ஃபர்டபிளா? இப்ப ரீவாலுவேஷன்ல ப்ராஃபிட் வருமா? அந்த ரீவாலுவேஷன்ல வர்ற ப்ராஃபிட் இல்ல ரீவாலுவேஷன்ல வர்ற லாஸ் அது எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு மட்டும் தானே பிரிச்சு தரணும். ஏன்னா நியூ பார்ட்னருக்கு அதுல ரைட்ஸே கிடையாது. ஏன்னா இத்தனை நாள் பிசினஸ் நடத்தி இருந்தது எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர் தானே. அப்ப நீ பார்த்தேன்னா நான் ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட 7000 ரூபாய் கிரெடிட் பண்ணிருக்கேன், 5000 ரூபாய் டெபிட் பண்ணிருக்கேன். அப்படின்னா நெட்டா 2000 ரூபாய் இருக்கா? இந்த 2000 ரூபாய் ப்ராஃபிட்ட நான் ராமுக்கும் மோகனுக்கும் அவங்களோட பிஎஸ்ஆர் ரேஷியோல பிரிச்சு தரணுமா? தட்ஸ் இட். அப்ப நான் என்னென்ன பண்ற அட்மிஷன் டைம்ல, ஒரு பார்ட்னர் புதுசா அட்மிட் ஆகுறாங்கன்னா புதுசா வர்ற பார்ட்னர் கேபிட்டல் கொண்டு வரணும். புதுசா வர்ற பார்ட்னர் குட்வில் கொண்டு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். புதுசா வர்ற பார்ட்னர் குட்வில் கொண்டு வந்து, சார் நான் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் ரீவேல்யூ பண்ணணும். அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் அந்த ரீவேல்யூவேஷன் லாஸ் இல்ல ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட்டை எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு பிரிச்சு தரணும். எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு பிரிச்சு தரணும். அதுக்கப்புறம் சார் எல்லாரும் சேர்ந்த ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும்னா, எல்லாரும் சேர்ந்த ஒரு, தட் மீன்ஸ் ஒரு பார்ட்னர் அட்மிஷன் ஆகும்போது 5 விஷயங்கள் நான் பண்ணணும். ஒரு பார்ட்னர் புதுசா அட்மிட் ஆகும்போது, தட் மீன்ஸ் அட்மிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்னர் இஸ் a 5-step approach. இஸ் a புதுசா வர்ற பார்ட்னர் கேபிட்டல் கொண்டு வரணும், புதுசா வர்ற பார்ட்னர் குட்வில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல் எடுத்துட்டு வரணும், குட்வில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிற ஃபார்மை ரீவாலுவேட் பண்ணி சார் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு பிரிச்சு தரணும். அட்மிஷனுக்கு அப்புறம் நான் பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும். ரைட்டா? இப்போ நான் பேலன்ஸ் ஷீட் போடலாமா? புது பில்டிங் எவ்வளோ சொல்லு? 25,000. புது பிளான்டர் மிஷினரி 12,000. புது இன்வென்ட்ரி என்கிட்ட ட்ரேட் ரிசீவபிள் 10,000 இருந்துச்சு. அதுல 500 rupees ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் போச்சுன்னா 9,500 rupees தான் பேலன்ஸ் இருக்கு. ரைட்டா? பேங்க் எவ்வளோ ருபீஸ்? 40,000. கம்ஸ் டு 98,500. உயிரோடு இருக்கியா? அப்ரிஷியேட் பண்றியா? சார் இதே இது ட்ரேட் பேயபிள் அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி ட்ரேட் பேயபிள் எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னா, ட்ரேட் பேயபிள் 15,000 இருந்திருக்கா? இப்போ நீ புதுசா 1,500. இந்த மாதிரி உனக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்துச்சுன்னா நீ அதை எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் நான் சொல்றேன். எப்படி பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும்னு சொல்றேன். ஆல்ரெடி ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்களா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஜர்னல் என்ட்ரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பேங்க்ல பிளஸ் 35,000 போட்டணும். கரெக்டா? ஷாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இங்க ஒரு 35,000 போட்டணும். ஒத்துக்கிற நீ? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், ரெண்டாவது ஷாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 10,000 rupees மைனஸ் பண்ணி ராமுக்கும் மோகனுக்கும் 5,000 கொடுத்தணும். இப்போ இது 35,000ங்கிறது 25 ஆயிடும். இங்க ஒரு 5,000 ஆட் ஆகும், இங்க ஒரு 5,000 ஆட் ஆகும். அப்ரிஷியேட் பண்றேன். 25, 30. நெக்ஸ்ட் என்ட்ரியோட எஃபெக்ட் என்ன? பிளான்டர் மிஷினரி கம்மி பண்ணிடு, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் கம்மி பண்ணிடு, ட்ரேட் பேயபிள் கிரியேட் பண்ணிடு. கம்ஃபர்டபுளா? பிளான்டர் மிஷினரி எவ்வளவு கம்மி பண்ணணும்? 3,000. அப்ப இனிமே இது 12,000 ஆயிடும். கரெக்டா? இன்வென்ட்ரி அப்படியே 12,000லயே மெயின்டைன் பண்ணிடு. ட்ரேட் ரிசீவபிள் 9,500 பண்ணிடு. கரெக்டா? புதுசா ட்ரேட் பேயபிள் ஒரு 1,500 ரூபாய் ஆட் பண்ணிடு. கம்ஃபர்டபுள்? எஸ் சார். அடுத்த என்ட்ரியோட எஃபெக்ட், பில்டிங் டு ரீவாலுவேஷன். பில்டிங் 7,000 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? 25. நெக்ஸ்ட் ஒன் கேபிட்டல். இப்ப ரீவாலுவேஷன் 1,200 ரூபாய் ராம் கேபிட்டலும் மோகனுக்கு 800 ரூபாயும். கரெக்டா? அப்ப 1000 எவ்வளோ ப்ராஃபிட்? ராம்ஸ் கேபிட்டல் 1,200, மோகன் 800, வெறும் 800. கரெக்டா? இப்ப கால்குலேட்டர்ல போடு. 15,000 பிளஸ் 1,500. அப்ப ட்ரேட் பேயபிள் 16,500 வருது. கரெக்டா? ராம்ஸ் கேபிட்டல் 26,200. ஓகே. மோகன்ஸ் கேபிட்டல் 30,800. புது பார்ட்னரோட கேபிட்டல் 25,000. எல்லாத்தையும் சேர்த்தேனா 98,500. இந்த சைடுக்கு வா. பில்டிங் 18 plus 7 25. Planter machinery 12,000. Inventory 12,000. Trade receivable 9,500. Bankle 40,000. Am I right? So 25,000 plus 12,000
plus 12,000 plus 9,500 plus 40,000 comes to 98,500. Tallied. Seconds tallied. அப்ப நீ கொடுத்திருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட்டை எழுதின ஜர்னல் என்ட்ரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணேனா you will get 98,500. Comfortable? அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்? Admission is a எத்தனை ஸ்டெப் அப்ரோச்? 5 step approach. Step number 1. புதுசா வர்ற பார்ட்னர் கேபிட்டல் கொண்டு வரணும், குட்வில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், ரீவாலுவேஷன் ஆஃப் அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ் பண்ணணும், ரீவாலுவேஷன் என்ன சார் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு பிரிச்சு தரணும், க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஷீட் போடணும். ரைட் சார்? இன்னொரு சம் போடலாம் சார். A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of n:1 3:2. Their balance sheet as on 31/3/2022 is already கொடுத்திருக்காங்க. ரைட்டா? என்ன வேணா கொடுக்கட்டும், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. On 1/4/2022 they admit C in the following terms. புதுசா நாள் அட்மிட் பண்றாங்களா? C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. அப்ப புதுசா வர பார்ட்னரோட என்னவும் கொடுத்திருக்காங்க, குட்வில்லும் கொடுத்திருக்காங்க. Provision for doubtful debts is to be made on trade receivable at 2%. இப்ப நான் provision create பண்ணனா asset கம்மி ஆயிடுமா? Inventory is to be written down by 10%. இப்ப இருக்கிற inventory விட 10% கம்மி பண்ணணுமா? Freehold premises is to be revalued at 2,40,000, plant at 35,000, furniture 25,000 and office equipment 27,500. உயிரோட இருக்க நீ. Partners agreed that value of the assets and liabilities remain the same and as such there should not be any change in the what value? Book value. As a result of the above mentioned adjustment, you are required to make necessary adjustment in the capital account of the partners and show the balance sheet of the NF firm, new firm. ஒண்ணுமே இல்லை. அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்னா அப்ப ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். என்ன அக்கௌண்ட்? ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நான் ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணுவேன். ஏன்னா அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆனா அசெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுவேன், ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுவேன். ரைட்டா? இதே இது லைபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுவேன், லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுவேன். கரெக்டா? இப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாரு சார், என்ன நடக்குதுன்னு பாரு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், provision for doubtful debts is to be made on trade receivable at 2%. எஸ் சார். அப்ப நேரா ட்ரேட் ரிசீவபிளுக்கு போ. ட்ரேட் ரிசீவபிள்னா என்ன சார்? 25,000. இதோட 2% கம்ஸ். அப்ப 500 rupees அசெட் என்ன ஆகணும்னா கம்மி ஆகணும். அப்ப என்ன ஜர்னல் என்ட்ரி போடுவேன்? ரீவாலுவேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெப்ட்ஸ் 500. உயிரோடு இருக்கேன். அடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அவ்வளவுதான். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன்வென்ட்ரி டு பி ரிட்டர்ன் டவுன் பை எத்தனை பர்சன்ட்? வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த இன்வென்ட்ரி? 30,000. 30,000 10%னா 3,000. என்ன என்ட்ரி போடுவேன்? ரீவாலுவேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் 3,000 டு இன்வென்ட்ரி அக்கவுண்ட் 3,000. கம்ஃபர்டபிள்? அடுத்த என்ட்ரிக்கு வா. ஃப்ரீஹோல்ட் பிரைமைஸிய 2,40,000 வேல்யூ பண்ணுமாமா. ஃப்ரீஹோல்ட் பிரைமைஸ் எவ்வளோ இருக்கு? 2 lakhs இருக்கு. என்ன பண்ணணும்? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. எவ்வளோ இன்க்ரீஸ்? 40,000. எப்படி வேல்யூ பண்ணுவேன்? ஃப்ரீஹோல்ட் பிரைமைசஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் 40,000 டு ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட் 40,000. உயிரோடு இருக்கு நீ. அப்படின்னா ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட்ல பை ஃப்ரீஹோல்ட் பிரைமைசஸ் 40,000. கேன் ஐ ப்ரொசீடா? அடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் சார், பிளான்ட் எவ்வளோ வேல்யூ பண்ணும்? 35,000. பிளான்ட் எவ்வளோ இருக்கு? டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 40,000 35 ஆயிருக்கு. கரெக்டா? அப்ப என்ன என்ட்ரி? ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட் டெபிட் 5,000 டு பிளான்ட் அக்கவுண்ட் 5,000. கரெக்ட் தானே? அப்ப ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட்ல டு பிளான்ட் அக்கவுண்ட் 5,000 வருமா? ஓகே சார், அப்ரிஷியேட் பண்றேன் நீ. சார் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபர்னிச்சரை 25,000 ரீவால்யூ பண்ண போறேன். ஃபர்னிச்சர் 20,000 தான் இருக்கு, ஆனா 25,000 இருக்குன்னா அப்வர்ட் ரீவாலுவேஷனா? அப்வர்ட் ரீவாலுவேஷன் ஆச்சுன்னா ஃபர்னிச்சர் அக்கவுண்ட் டெபிட் 5,000 டு ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட். அப்ப எனக்கு பை ஃபர்னிச்சர் அக்கவுண்ட் 5,000 வருதா? எஸ் சார். அடுத்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்னன்னா ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் 27,500 ரீவால்யூ பண்ண போறேன்னா அப்ப ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் 25ல இருந்து 27,500 ஆச்சுன்னா 2,500 இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? அப்ப என்ட்ரி என்னன்னா ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் 2,500 டு ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அக்கவுண்ட் 2,500. கம்ஃபர்டபிளா? பை ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் அக்கவுண்ட் 2,500. கம்ஃபர்டபிள். சூப்பர் சார். இப்போ எனக்கு என்னன்னா இந்த அப்வர்ட் ரீவாலுவேஷன் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு டவுன்வர்ட் ரீவாலுவேஷன் மைனஸ் பண்ணனா ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கிடைக்குமா? அப்ப கால்குலேட்டர் எடுத்துக்கோ. 40,000 plus 5,000 plus 2,500 தானே 47,500.
இதுதானே என்னோட upward revaluation 47,500 உயிரோட இருக்கியா? இதுல 500 plus 3,000 plus 5,000 comes to 8,500 rupees. சார் எனக்கு downward revaluation ஆயிருக்கா? அப்ப 47,500 இருந்து 8,500 போச்சுனா 39,000 rupees is the revaluation profit. Revaluation. இதை யார் மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணுவா? எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ் மட்டும்தான் ஷேர் பண்ணுவாங்க. எந்த ரேஷியோல ஷேர் பண்ணுவாங்க? ஓல்டு ரேஷியோ. வாட் இஸ் ஓல்டு ரேஷியோ? 3:2. அப்ப கால்குலேட்டர் சார் 39,000 into 3/5 comes to 23,400. ரைட்டா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் 2/5 சார் comes to என்ன சொல்ற 39,000 into 2/5 comes to 15,600. 15,000. இப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா லிசன், கான்செப்ட் கவனிங்க, லிசன். நான் ஆக்சுவலா சார் ஆல்ரெடி 2 பார்ட்னர்ஸ் இருந்தாங்களா? இந்த ஆல்ரெடி இருக்கிற 2 பார்ட்னர் கூட 1 பார்ட்னர் புதுசா வராங்களா? அப்ப நான் எல்லா அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸையும் என்ன வேல்யூ பண்ணிட்டு ரீவேல்யூ பண்ணிட்டு, கரெக்டா? எல்லா அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸையும் என்ன வேல்யூ பண்ணிட்டு அந்த வர்ற ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட்ட யாருக்கும் பார்ட்னர் பேருப்பா ஏக்கும் பிக்கும் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுத்துட்டேனா? ஏன்னா இந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு யாரு மட்டும்தான் ரெஸ்பான்சிபிள்? ஏ அண்ட் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ் மட்டும்தான் ரெஸ்பான்சிபிள். பட் கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்கன்னா, you are required to make necessary adjustment in the என்ன account of the partner, capital account, and show the balance sheet of the new firm. அதாவது இந்த மாதிரி ரீவேல்யூ ஆனதை நாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்ல காட்டிக்க விருப்பப்படல. புரியுதா? அப்போ அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸோட வேல்யூ ரீவேல்யூ ஆனது கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் வழியா அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம். என்ன அக்கவுண்ட் வழியா? எங்க மிச்சம் இருக்கிற எல்லா அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸையும் எஃபெக்ட் பண்றதை விட வெறும் 2 லெட்ஜர் கேபிட்டல் மட்டும் எஃபெக்ட் பண்ணா போதும்ல. அப்படின்னா ஃபர்ம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ நீ திடீர்னு போய் ஃப்ரீ ஹோல்ட் ப்ரைசஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி, ஃபர்னிச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணி, ஆஃபீஸ் எக்யூப்மெண்ட் டிக்ரீஸ் பண்ணி, நான் டக்குன்னு கொஞ்சம் வேல்யூ மாத்தி அடுத்த வருஷம் நான் வேற பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, வெளியே யாரெல்லாம் இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் பாக்குறாங்களோ பக்கா ஃப்ராடா இருக்கான். ஏன்னா லாஸ்ட் இயரை விட என்னவா இருக்குன்னா அதிகமா இருக்கு, திடீர்னு கம்மியா இருக்கு, எல்லா ஊரையே ஏமாத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்ல என்ன இருக்கு? அப்ப பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் என்ன திங்க் பண்றாங்கன்னா, வேணா சாமி, நாங்க ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்ல எஃபெக்ட் பண்ண நாங்க ஆசைப்படல, வேற எது வழியா ரூட் பண்றோம்? கேபிட்டல். அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா, என்ன பண்றதுக்கு முன்னாடி, அட்மிஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்த ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட்டை யாருக்கு பிரிச்சு கொடு? ரைட்டா? இப்ப வா, நீ என்னெல்லாம் இங்க வந்து அப்வர்ட் ரீவாலுவேஷன் பண்ணியோ அதையெல்லாம் டவுன்வர்ட் ரீவாலுவேஷன் பண்ணு. எதையெல்லாம் டவுன்வர்ட் ரீவாலுவேஷன் பண்ணியோ அதையெல்லாம் அப்வர்ட் ரீவாலுவேஷன் பண்ணு. ஹலோ சார், அப்போ உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா லாஸ் வரும். ஏன்னா முன்னாடி உனக்கு என்ன வந்திருக்கு? ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. இப்போ உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா லாஸ் தான் வரும். ஏன்னா முன்னாடி ரீவாலுவேஷன் கிரெடிட் சைட்ல இருந்திருக்கு, இங்க டெபிட் சைட்ல இருந்திருக்கு. ரைட் தானே? முன்னாடி உனக்கு என்ன வந்தது? ப்ராஃபிட் வந்தது. இப்போ உனக்கு என்ன வரும்? லாஸ் வரும். என்ன ஒத்துக்கிறியா? எஸ் சார். முன்னாடி உனக்கு என்ன வந்து கீழே எஸ் சார். முன்னாடி உனக்கு என்ன வந்தது? ப்ராஃபிட் வந்தது. இப்போ அதை நீ ரிவர்ஸ் பண்ணேனா லாஸ். அந்த லாஸை ஆல் பார்ட்னர்ஸ் நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோல பிரிச்சுக்கணும். ஆல் பார்ட்னர்ஸ். அப்ப இங்க பாரு, உனக்கு வர்ற லாஸ் என்னதான்னா எவ்வளவு வருது? லாஸ் வரும் உனக்கு 47,500 மைனஸ் 5 plus 3 8, 8,500 மைனஸ் பண்ணேனா 39,000.
முன்னாடி உனக்கு இதே ப்ராஃபிட் தான் வந்திருக்கு. இப்போ அதை நீ லாஸ் சொல்லி எல்லாருக்குமே நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுத்துரு. வாட் இஸ் த நியூ ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களா? 12:8:5. That will be the new profit sharing ratio. Point number எங்க இருக்கு நியூ ப்ராஃபிட் ஷேர் ரேஷியோ? 12:8 கொடுத்துருக்காங்களா? பின் எப்படி நீங்க 12:2 சொல்றீங்க? ஆன்சர் பார்த்து படிக்காதீங்க, நேஷனல் வேஸ்ட். சார் வாங்க, வாட் இஸ் த ஓல்ட் ரேஷியோ? ஓல்ட் ரேஷியோ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க? கொஸ்டின்ல ஓல்ட் ரேஷியோ 3:2 சார். ஓல்ட் ரேஷியோ 3:2. வாட் இஸ் த நியூ ரேஷியோ ஃபார் த நியூ பார்ட்னர்? 1/5. அப்படின்னா 1ல இருந்து 1/5 போச்சுன்னா 4/5 தான் ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு இருக்கும். இந்த 4/5 அவங்க எப்படி பிரிச்சுக்கிறாங்கன்னு ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்களா? இந்த 4/5 எப்படி அவங்க 2 பேர் பிரிச்சுக்கிறாங்கன்னு ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்களா? அப்படின்னா இந்த 4/5 நம்ம 3:2 பிரிச்சுக்கலாமா? அப்ப 4/5 into 3/5 அப்படின்னா 12/25 யாருக்கு? ஏக்கு. அடுத்தது சார், நெக்ஸ்ட் ஆல் 4/5 into 2/5 8/25. கரெக்டா? ஆல்ரெடி நியூ பார்ட்னரோட ரேஷியோ எவ்வளோ? 1/5. இதை நான் 5/5 போட்டேன்னா 5/25. தட் மீன்ஸ் 12:8:5. Are you with me? இவங்களோட ரேஷியோ என்னன்னா 12:8:5. இப்படி நீ கண்டுபிடிக்க தெரியணும். புரியுதா இல்லையா? எவ்ரி திங் இஸ் ஹேவிங் எ கால்குலேஷன். சும்மா பை ஹார்ட் பண்ணாதீங்க. அப்படின்னா இதை நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. 39,000 கால்குலேட்டர் 39,000 into 12/25 comes to 18,720. லாஸ் யாருக்கு? ஏக்கு. இப்போ பிக்கு வா. 39,000 into 8/25 comes to 12,480. லாஸ். சிக்கு வா. 39,000 into 5/25 comes to. அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா மொத்தமா 3 பார்ட்னர் இருக்காங்களா? யாரு யாரு யாரு? ஏ பி சி. ஏக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கும் பிக்கும் ப்ராஃபிட் வந்துச்சா? ஏக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட், பிக்கு எவ்வளவு ப்ராஃபிட்? 23,400 ப்ராஃபிட் அண்ட் பிக்கு 15,600 ப்ராஃபிட். கம்ஃபர்டபுளா? சிக்கு என்னவே கிடையாது, ப்ராஃபிட்டே கிடையாது. உயிரோடு இருக்கியா? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ லாஸ் வந்திருக்கா? ரீவேல்யூவேஷன். ஏவோட ஷேர் ஆஃப் லாஸ் 18,720, பியோட லாஸ் 12,480, சியோட லாஸ் 7,800. கம்ஃபர்டபுள்? கால்குலேட்டர் சார். அப்போ ஏவோட நெட் ப்ராஃபிட் 23,400 மைனஸ் 18,720 comes to 4,680. கம்ஃபர்டபுள்? பியோட நெட் லாஸ் 15,600 மைனஸ் 12,480 comes to 3,120. இவரோட இது 7,000. அப்படியே லாஸ். அப்படியே இது ரெண்டு ஆட் பண்ணு. 4,680 பிளஸ் 3,120 comes to 7,800. அட்ஜஸ்ட் ஆச்சு பாரு. ஹலோ ரிலீவ் வித் மீ. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வழியாவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா முதல்ல இப்ப சில ஃபார்ம்ஸ், சில பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ஸ்க்கு இந்த ரீவாலுவேஷன் பேலன்ஸ் ஷீட்ல பண்றது பிடிக்காது. ஏன் பிடிக்காதுன்னா, நேத்து வரைக்கும் ஒரு ஃபிகர் காட்டிட்டு திடீர்னு இன்னைக்கு லூஸ் மாதிரி ஃபிகரை மாத்தி காட்டினேன்னா யாரும் அதை நம்ப மாட்டாங்க. அப்படிங்கிறதுனால ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் சொல்ல மாட்டேன், கம்பெனி கிடையாது இது. ஸோ இதோட யூசர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான இது இல்லாதனால நான் எல்லா 1000 ஐட்டம் பேலன்ஸ் ஷீட்ல சேஞ்ச் பண்றதை விட வெறும் கேபிட்டல மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம்ல. அப்ப திஸ் இஸ் கால்ட் as revaluation through capital account. இதுக்கு சொல்ற பேர் என்ன? revaluation through என்ன அக்கவுண்ட்? capital account. அப்ப revaluation through capital accountனா என்ன நான் பண்ண போறேன்னா, ரீவேல்யூ அதாவது அட்மிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பார்ட்னர்? 2 பார்ட்னர். அப்ப என்ன ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட் வந்தாலும் அந்த 2 பார்ட்னர்ஸ் தானே போய் சேரணும். எஸ் சார். ஆனா என்ன ஆனதுக்கு அப்புறம், அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எத்தனை பார்ட்னர்? 3 பார்ட்னர்ஸ். அப்போ அது 3 பேருக்கு நான் பிரிச்சு கொடுக்கறேனா? எஸ் சார். அப்ப அட்மிஷன் அவருக்கு முன்னாடி 2 பார்ட்னர் ப்ராஃபிட் என்ஜாய் பண்றாங்க, இப்போ 3 பேர் லாஸ் என்ஜாய் பண்றாங்க. ரைட்டா? பிகாஸ் என்ன காரணம்னா, எங்க 2 பேரோட உழைப்பு ஒரு புது பார்ட்னர் ஷேர் பண்ண போறாரா?
அது இவங்க ரெண்டு பேருக்கு, இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ரெண்டு பேருக்கு லாஸ் தானே. ஏன்னா டேய் யாரடா பார்ட்னர்ஸா இருக்காங்க இப்போ, ரெண்டே ரெண்டு பேர். ஆனா புதுசா ஒருத்த வரான்னா நாளைக்கு அவன் என்ன சொல்லிப்பான்னா இது என்னோட ஃபார்ம்னு சொல்லிப்பான். கரெக்டா? நியாயமான பேச்சா? அப்படின்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் நீ ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சு எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஃபிட் ஷேர் ரேஷியோல பிரிச்சு தரணும். கரெக்டா? அப்புறம் ரீவாலுவேஷன் லாஸ் கண்டுபிடிச்சு ஆல் தி பார்ட்னர்ஸ் நியூ ரேஷியோ. அப்பவும் எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்னதான் இருக்கும்? ப்ராஃபிட் தான் இருக்கும். எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்னதான் இருக்கும்? நியூ பார்ட்னருக்கு என்ன இருக்கும்? அப்ப நியூ பார்ட்னர் ஹேஸ் டு கம்பன்சேட் த லாஸ் ஆஃப் த என்ன பார்ட்னர்? ஓ எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர். கம்ஃபர்டபிள்? இப்ப நான் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி क्वेश्चन பாரு. சார் ஏக்கும் பிக்கும் ஓபனிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு? क्वेश्चन பார்த்து சொல்லு, டக்கு டக்குன்னு சொல்லு. ஏக்கும் பிக்கும் ஓபனிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு? 2 lakhs and 1 lakhs. கரெக்டா? எஸ் சார். தென் சி புதுசா எவ்வளவு கேபிட்டல் எடுத்துட்டு வராரு? 60,000 rupees கேபிட்டல் எடுத்துட்டு வராரு. கரெக்டா? எஸ் சார். இப்போ சியோட கேபிட்டல்ல இருந்து இங்க பாரு, சியோட கேபிட்டல்ல இருந்து குட்வில் எடுத்துட்டு வந்தாரா? 10,000 ரூபாய் குட்வில் சொன்னார் இல்லையா? அத சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோல ஏக்கும் பிக்கும் பிரிச்சு தரணுமா? அதான் 6,000 4,000. இது யாரோட இருந்து கம்மியாகும்னா சில 6,000 4,000 கம்மியாகும். குட்வில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் புரிஞ்சுச்சா? இப்ப ரீவாலுவேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நான் என்ன பண்ணேன்னா முதல்ல ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிச்சு எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸுக்கு ஓல்டு பிஎஸ்ஆர்ல பிரிச்சு கொடுத்துட்டேன். கரெக்டா? அதுக்கப்புறம் ரீவாலுவேஷன் லாஸ் கண்டுபிடிச்சு ஆல் பார்ட்னர்ஸுக்கு அப்ப எப்படி அட்ஜஸ்ட் ஆகுதுன்னு புரிஞ்சுச்சா? ஆட்டோமேட்டிக்கா ஐ வில் கெட் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ். கரெக்டா? இப்ப நான் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமா? ஃப்ரீ ஹோல்ட் ப்ரமைசஸ்க்கு ஏதாவது சேஞ்ச் வந்திருக்கா? நோ சேஞ்ச், எதுவுமே இருக்கு, பழைய வேல்யூவே தான். இப்ப நான் பிஃபோர் அட்மிஷன் என்ன பேலன்ஸ் ஷீட்ல எல்லா ஃபிகர்ஸ் காட்டுதோ அதே ஃபிகர்ஸ். ஆனா நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன் எல்லா ரீவாலுவேஷனையும். I have not adjusted the revaluation through the asset. I have adjusted the revaluation through the capital. Concept clear? Last question, adjustment of revaluation through the balance sheet. All items of balance sheet. இப்போ adjustment of revaluation through the capital. So free all premise 2 lakh. Plant 40,000. Furniture 20,000. கரெக்டா? எல்லா அதே தான், ஒரு சேஞ்ச் இல்ல. எவ்வளவு முன்னாடி பேலன்ஸ் ஷீட் டோட்டல் பாரு. ரீவாலுவேஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு டோட்டல்? 3,50,000. பேங்க் மட்டும் மாறும். பேங்க் முன்னாடி 10,000 ரூபாய் இருந்திருக்கு இல்லையா? தலைவர் கேபிட்டல் சொல்லி ஒரு 50,000, குட்வில்காக ஒரு 10,000. 50 plus 60 10 60. 10 plus 60 70,000. இப்போ 4,10,000 இருக்கு இல்லையா? முன்னாடி எவ்வளவு இருக்கு? 350 இருக்கு. 410 minus 350னா சொல்லியா 60,000. அது என்னையா 60,000? 50,000 ரூபாய் கேபிட்டல், 10,000 ரூபாய் குட்வில்காக காசு எடுத்து வந்திருக்காரு. மிச்சம் எல்லாமே சேம் தான், ஆனா கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் மட்டும் மாறுது. கேபிட்டல் இந்த பேலன்ஸ் 2,10,680, 1,07,120, 42,200. That's it with regard to illustration number 2. That means நம்ம ரெண்டு விதத்துல என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு பார்ட்னர் அட்மிட் பண்ணலாம். ரீவாலுவேஷன் பேலன்ஸ் ஷீட் வழியாகவும் பண்ணலாம், இல்ல ரீவாலுவேஷன் நம்ம வந்து கேபிட்டல் மூலமாகவும் பண்ணலாம். ரைட்டா? எப்படி சார் நீ பேலன்ஸ் ஷீட் மூலமா பண்ணுவ? ஒண்ணுமே இல்ல, சிம்பிள். ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸா கண்டுபிடி. எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸுக்கு ஓல்ட் ரேஷியோ பிரிச்சு கொடுத்துட்டு போயிட்டே இரு. அப்படின்னா எல்லா அசெட்டும் எல்லா லைபிலிட்டி லூஸ் மாதிரி மாறும், பேலன்ஸ் ஷீட்டே தலைகீழா மாறும். கரெக்டா? உனக்கு இதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருக்கிற எல்லா ஃபிகர்ஸையும் அதே மாதிரி காட்டிடு. ஓகேவா? தென் நீ என்ன பண்ணணும்னா கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும். எப்படி கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவேன்? ரீவாலுவேஷன் லாஸ எல்லா பார்ட்னருக்குமே நியூ ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுத்துரு. உனக்கு ஏதாவது ஐடியா வருதா? Coming to illustration number 3. A and B are partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of n:1. ரெண்டு பேர். பேலன்ஸ் ஷீட் ஆஃப் A and B as at 1/1/2022 was as follows. Building, furniture, inventory எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. C was admitted to the firm on the above date on the following terms. இப்படி தான் அவங்க அட்மிட் ஆவறாங்க. C is admitted for 1/6 share in the future profit and introduce a capital of 25,000. அதாவது புதுசா வர பார்ட்னர் வந்து 1/6 ஷேர் கொடுக்குறாங்க, 25,000 ரூபாய் கேபிட்டல் எடுத்துட்டு வரணும். ரைட்டா? நியூ PSR கொஸ்டினே கொடுத்திருக்காங்க 3:2:1. மங்களா. கரெக்டா? கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்காங்க. C is unable to bring in cash for his share of goodwill. They decided to calculate goodwill on the basis of C's share in the profits and capital contribution made by him to the firm. C நால கேஷா என்ன எடுத்து வர முடியாது, goodwill கொண்டு வர முடியாது. பரவாயில்ல, நான் கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் சார். Furniture is to be written down by 870 and inventory is to be depreciated by
5%. Provision is required for trade receivable at 5% for any debt. A provision would also be made for any wages, outstanding wages for 1560. The value of building having appreciated be brought down to 29,200. Value of investment is increased by 450. A revaluation எல்லாம் கொடுத்திருக்கானா? It is found that trade payable include a sum of 1400 which is not to be enough. ஒரு ட்ரேட் பேபிள் நம்ம பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ப்ரிப்பேர் ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணுமாமா, பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாமா. ஈஸிடா, இட்ஸ் எ 5 ஸ்டெப் அப்ரோச்டா. என்னடா கவனிப்ப, இன்கமிங் பார்ட்னர் எவ்வளோ காசு கேபிட்டல் கொண்டு வராரு, இன்கமிங் பார்ட்னர் எவ்வளோ குட்வில் கொண்டு வராரு, இதான் ஸ்டெப் நம்பர் 1. இது ரெண்டு பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடு, கரெக்டா? ஸ்டெப் நம்பர் 2 ரீவாலுவேஷன் ஆஃப் த அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டிஸ். அசெட்ஸ் அண்ட் லைபிலிட்டியும் ரீவால்யூ பண்ணிடு. அதை ரீவால்யூ பண்ணிட்டு ஸ்டெப் நம்பர் 3 revaluation profit existing partner க்கு existing ratio ல பிரிச்சு கொடுத்துரு, கரெக்ட்டா? then number 4 revaluation account prepare பண்ணு, partners capital account prepare பண்ணு, ரைட்டா? step number 5 new balance sheet போட்டு போயிட்டே இரு. comfortable வா ராஜா? என்னென்ன ஆயிருக்குன்னு பாரு. furniture value 870 rupees கம்மியா இருக்கா? furniture value 870 rupees கம்மியா இருக்குனா என்ன journal entry போடுவே? revaluation account debit 870 to furniture account 870. அப்ப revaluation account debit side to furniture account போடுவியா? and inventory 5% depreciate பண்ண சொல்றாங்க. inventory ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? 21,400. அதோட 5% போட்டேனா 1070. journal entry என்னன்னு டக்குன்னு சொல்லு. revaluation account debit 1070 to inventory 1070. நான் உன்னால appreciate பண்ண முடியுதா? yes sir. provision is required for trade receivable at 5% for bad debts. provision வேணுமாமா 5%. ஓகேவா? அப்ப 35,000 ஓட 5% comes to 35,000 ஓட 5% comes to, அதுல ஆல்ரெடி 200 அவங்களே ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்காங்க. அப்படின்னா 1550 ப்ரொவிஷன் கிரியேட் பண்ணிக்கோ. என்ன என்ட்ரி போடுவ? ரீவாலுவேஷன் அக்கவுண்ட் டெபிட் 1550 டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் 1550. என்னப்பா அப்ரிஷியேட் பண்றியா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். provision would also be made for outstanding wages of 1560. ஒரு புதுசா ஒரு liability கிரியேட் பண்ண சொல்றாங்க 1560. என்ன என்ட்ரி போடுவ? எப்படி? revaluation account debit 1560 to outstanding wages account 1560. ஏ liability தானே, liabilities have என்ன balance? credit balance. என்ன புரிஞ்சுக்கிறியா? the value of building has been appreciated brought up to 29,200. building எவ்வளோ வேல்யூ? 26,000. அப்ப 29,200 ஆயிருக்குன்னா 29,200 minus 26,000 comes to 3,200. அப்ப என்ட்ரி அப்ரிஷியேட் இருக்கு. பில்டிங் அக்கவுண்ட் டெபிட் 3,200 டு ரீவாலுவேஷன் அக்கவுண்ட் 3,200. உயிரோட இருக்கியா? தென் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்ன இருக்குன்னா வேல்யூ ஆஃப் பில்டிங் அப்ரிஷியேட். வேல்யூ ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் இன்க்ரீஸ் பை 450. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 450 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காமா? என்ட்ரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிட் 450 டு ரீவாலுவேஷன் அக்கவுண்ட் 450. ரைட்டா? Sir, it is found that trade payable include a sum of 1,400 which is not to be paid off. Trade payable 1,400 rupees pay பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல, liability கம்மியா இருக்கு. அப்ப trade payables account debit 1,400 to revaluation 1,400. அப்ப revaluation accountல credit sideல by trade payable 1,400. அவ்வளவுதான் சார். இப்ப நீ revaluation accountல profit or loss ஆன்னு பார்க்கணும், கரெக்டா? ஆட் பண்ணி லெஸ் பண்ணு கால்குலேட்டர்ல. 3,200 plus 1,400 plus 450 போடு. 5,050 சார். ஒன்னும் இல்ல சார், கரெக்டா? 870 plus 1,070 plus 1,550 plus 1,560 comes to 3,010. என்ன சார் சொல்றீங்க? 870 plus 1070 plus 1550 plus 1560. that means எனக்கு ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட்டும் கிடையாது, ரீவாலுவேஷன் லாஸும் கிடையாது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணட்டுமா? பை பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் ஆல்ரெடி பழைய பேலன்ஸ் ஷீட்ல கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளோ? 44,000 and 36,000. கம்ஃபர்டபிள். புதுசா வர்ற பார்ட்னர் 25,000 கேஷ் எடுத்துட்டு வர்றாங்களா? புதுசா வர்ற பார்ட்னர்னால குட்வில் எடுத்துட்டு வர முடியலன்னு சொன்னாங்களா? ஆனா டோட்டல் குட்வில், அவரோட குட்வில் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்களா இல்ல நம்ம கால்குலேட் பண்ணுமா? கால்குலேட் பண்ணோம். வாங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். சார் அவர் எவ்வளோ கேபிட்டல் எடுத்துட்டு வர்றாரு? அவர் கேபிட்டல் பாரு 25,160 எடுத்துட்டு வராரா? அப்படின்னா 25,000 into 6/1 தானே டோட்டல் கேபிட்டல். அப்ப கால்குலேட்டர் 25,000 into 6 போட்டேன்னா 1.5 லட்சம் ரூபாய் டோட்டல் கேபிட்டலா? அதுல ஆல்ரெடி ஏக்கு இப்ப 44,000 ரூபாய் கேபிட்டல் இருக்கா? பிக்கு 36,000 கேபிட்டல் இருக்கா? 44,000 plus 36,000 கரெக்டா? பிளஸ் 25,000 ரூபாய் எடுத்துட்டு வந்திருக்காரா? அப்படின்னா 1,05,000 ரூபாய் தான் டோட்டல் கேபிட்டல். ஆனா
சார் இந்த ஷேருக்கு மிச்சம் 45,000 ரூபாய் டிஃபரன்ஸ் காட்டுதா? 45,000 ரூபாய் இஸ் த டோட்டல் குட்வில் ஆஃப் த ஃபார்ம். அதுல தலைவனுக்கு 1/6 தானே ஷேர் இருக்கு. கால்குலேட்டர் 45,000தோட 1/6னா 7,500 தான் குட்வில்ல யாரோட ஷேர்? சியோட ஷேர். ஏய், அப்ப 7,500 தான் சி என்னவா எடுத்துட்டு வந்து குட்விலா எடுத்துட்டு வந்து எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு என்ன ரேஷியோல தரணும்? சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ தரணும். அப்ப நான் சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணுமா? which is nothing but old ratio minus new ratio வா? old ratio என்ன? 3/5 2/5 கரெக்ட் தானே? நியூ ரேஷியோ என்ன? 3/6 2/6 கரெக்டா? அப்ப எனக்கு 3/5 என்ன இருக்குன்னா 2/6 இருக்கா? 6 3 18 சார் 5 2 10 5 6 30 that means 8/30 உயிரோட தானே இருக்க. அப்படின்னா என்னப்பா ஒத்துக்கிறியா? 6 3 சார் 18 5 2 சார் 10 கரெக்ட் தானே? எந்த ரேஷியோ தப்பு? 2/6 இல்லையா? 3/6 இவனுக்கு 3யா? ஓகே, யாரு நியூ ரேஷியோவா? அப்ப திருச்சி போட்டலாம் வா. 6 3 சார் 18 18 அப்ப 18 minus 5 3 சார் 15 divided by 30 that means 3/30 is the sacrifice because old ratio minus new ratio தான் sacrifice. appreciate பண்றியா? yes sir. இப்போ ரெண்டாவது b க்கு வா. b ஓட old ratio 2/5 minus 2/6 cross multiply பண்ணேனா 12 minus 10 divided by 30 2/30 is the sacrifice. யாருக்கு? அப்ப a க்கும் sacrifice இருக்கு b க்கும் sacrifice இருக்கு கரெக்ட்டா? ரெண்டு பார்ட்னர் தானே இருந்தாங்க இல்லையா? அவ்வளவுதான் சார். ஹலோ அப்படின்னா வா 3 and 2 இதான் சாக்ரிஃபைஸ் 3:2 இல்லையா? அப்ப டோட்டல் அவனோட ஷேர் 7,500 7,500 into 3/5 போடு. ஆமா, அப்ப 4,500 ஏவோட சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னா ரிமைனிங் 3,000 பியோட சாக்ரிஃபைஸ். இது ரெண்டுமே சி அவரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் தரணும். 7,500 சி தரணும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல இருந்து. யாருக்கு? ஏக்கும். அவ்வளவுதான். you will get a closing balance sheet. That's it, game over man. Are you able to live with me? That illustration also comes to an end. Clear? Admission getting a flow? Yes sir. Can I move into illustration number 4? Yes sir. Dalal, Banerjee and Malik are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of n:n:n 2:2:1. Their balance sheet as a 31st March எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க, இங்கேயும் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? The partners have agreed to take Mr. Mishri as a partner with effect from 1st April on the following terms. Mishri shall bring 5,000 towards capital. Incoming partner புதுசா வராரா? 5,000 rupees capital. Value of inventory should be increased by 2,500. Furniture should be depreciated by 10%. Revaluation details given. Reserve for bad and doubtful debt should be provided at 10% of the trade receivable. Revaluation reserve given. Sir, value of land and building should be enhanced by 20%. Revaluation information given. Value of goodwill to be fixed at 15,000. Hello sir. Revaluation information given. இல்ல சார், goodwill value கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவுன்னு? For the firm as a whole 15. General reserve to be transferred to the partners capital account. Yes, at the time of admission company கிட்ட ஏதாவது general reserve இருக்குன்னா அது existing partnerோட வேர்வை. அதை நம்ம வந்து existing partnersக்கு old profit share ratio பிரிச்சு தரணுமா? Yes sir. The new profit sharing ratio shall be 5:5:3:2. என்ன ஒத்துக்கிறியா? 5:5:3:2. Outstanding liability include 1,000 to Mr. Sen which has been paid by Mr. Dalal. Sir, Dalal யாரு? பார்ட்னர். Mr. சென்னுக்கு கொடுக்க வேண்டியது யார் பே பண்ணிட்டான்? தலால் பே. அப்ப நம்ம இனிமே சென்னுக்கு பே பண்ண வேண்டிய நம்ம இனிமே தலாலுக்கு பே பண்ணா போதும். கரெக்டா? necessary entries were not made in the books. ஆனா இதோட என்ட்ரி போடவே இல்லை. நம்ம என்ட்ரி போடலாம். prepare an account, revaluation account, capital account of partner, balance sheet of partner after the admission of Mr. Mistry. புரியுதா? நம்ம revaluation டக்கு பண்ணிரலாமா? வாங்க. first revaluation inventory என்ன இருக்கு? inventory increase ஆச்சுனா inventory account டெபிட் பண்ணிக்கோ. revaluation account by inventory 2,500. appreciate பண்றியா? furniture 10% depreciate ஆயிருக்குனா 650 rupees சார் revaluation account டெபிட் பண்ணிக்கோ. asset account credit பண்ணிக்கோ. appreciate பண்றியா? that's it. first entry done. reserve for bad and doubtful debt should be provided 10% of the trade receivable. 5,500 க்கு 10% comes to 550.
550 rupees அப்ப அசெட் கம்மி ஆகணும், ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் அதிகமாகணும், ரைட்டா? அப்ப ரீவாலுவேஷன் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கோ. என்னது 550யா? இது ப்ரொவிஷனா? 550 ப்ரொவிஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் 20% இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்கான். லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கோட வேல்யூ 25,000. 25,000க்கு 20% 5,000. அப்ப நீ அசெட்டை டெபிட் பண்ணிக்கோ, ரீவாலுவேஷன் ரிசர்வ் கிரெடிட் பண்ணிக்கோ. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார். த வேல்யூ ஆஃப் குட்வில் டு பி ஃபிக்ஸ்ட் அட் 15,000. அதுக்கும் ரீவாலுவேஷனுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, கரெக்டா? அவ்வளோதான் சார். இப்போ நீ ரெண்டு ஐட்டத்தை ஆட் பண்ணு சார். 5,000 + 2,500 7,500. அதுலேருந்து கம்மியானதை மைனஸ் பண்ணு சார். 550 + 650 6,300 ப்ராஃபிட். இதை யாருக்கு பிரிச்சு கொடு? ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் இன் ஓல்டு ரேஷியோ பிரிச்சு கொடுத்துரு, கரெக்டா? அப்போ 6,300 இன்டூ வாட் இஸ் த ரேஷியோ? அப்போ 2/5. அது மாதிரி 2/5, அது மாதிரி 1/5 பிரிச்சு கொடுத்தா இப்படி வரும். 2,520, 2,520, 1,260. நம்ம பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட்டலாமா? எஸ் சார். ஆல்ரெடி ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களா? அட்மிஷன் ஆவற டைம்ல பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல ஜெனரல் ரிசர்வ் இருக்கா? அந்த ஜெனரல் ரிசர்வை யாருக்கு பிரிச்சு தரணும்? ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ். என்ன ரேஷியோ? ஓல்டு ரேஷியோ. அத பை ஜெனரல் ரிசர்வ். கம்ஃபர்டபிள். புதுசா வர்ற பார்ட்னர் கேஷ் கொண்டு வராரா? அதான் 5,000 சார். இப்போ புதுசா வர்ற பார்ட்னர் பழைய பார்ட்னர்ஸுக்கு குட்வில் தரணும் இல்லையா? குட்வில், டோட்டல் குட்வில் ஆஃப் த ஃபர்ம் எவ்வளோ? 15,000 இன்டு அதுல புது பார்ட்னரோட ஷேர் 2/15 சார். 15,000 இன்டு 2/15 2,000. டோட்டலா 2,000 rupees குட்வில் எடுத்துட்டு வரணும். ஆனா அவர் கேஷ் எடுத்துட்டு வந்தா சொல்லல. அப்ப கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும், கரெக்டா? அவரு 2,000 rupees இங்க பாரு டோட்டலா மிஸ்ரி பேர் பண்ணிடணும். அத எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ல யாருக்கு சாக்ரிஃபைஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்தணும். அது எந்த ரேஷியோல நீ பிரிச்சு தருவேனா? சாக்ரிஃபைசிங் ரேஷியோல பிரிச்சு கொடுப்பேன். அது எப்படி கண்டுபிடிப்பேனா? ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ. அழகு. அப்படின்னா உனக்கு பை மிஸ்ரி அப்படின்னு நீ வந்து பிரிச்சு கொடுத்துருவேன். ஏபிள் டு அப்ரிஷியேட்? பக்கா? எஸ் சார். சார் கமான் சார், அதை நீ ஓல்ட் ரேஷியோ மைனஸ் நியூ ரேஷியோ போட்டு காட்டணும். இங்க போட்டிருக்காங்க பாரு, ஓல்ட் ரேஷியோ நியூ ரேஷியோ. சார் தலாலுக்கு சாக்ரிஃபைஸ் காட்டுது, பேனர்ஜிக்கு சாக்ரிஃபைஸ் காட்டுது. ஆனா மாலிக்கு என்னவும் இல்லை என்னவும் இல்லை. அப்படின்னா அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சார் கெயின் கட்டாயமா மிஸ்டேக் என்ன மட்டும்தான் இருக்கும்? கெயின் 1 + 1 தான் 2/15 வருது. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்ப இந்த 2,000 ரூபாயில ஒரு ரூபாங்கிறதுனால 1,000 ரூபாய் தலாலுக்கும் 1,000 ரூபாய் பேனர்ஜிக்கும் பிரிச்சு தரணும். கம்ஃபர்டபிள்? இப்போ அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டியில 1,000 ரூபாய் தலால் பே பண்ணிட்டாரா? அப்ப நம்ம இனிமே அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டி பே பண்ண வேண்டிய நம்ம யாருக்கு பே பண்ணா போதும்? பார்ட்னருக்கு பே பண்ணா போதும், தலாலுக்கு பே பண்ணா போதும். அப்ப பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் தலாலுக்கு பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் அதிகமாயிடும், கரெக்டா? கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆயினா கிரெடிட் பண்ணு, கேபிட்டல் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா டெபிட் பண்ணு. புரியுதா? ரீவாலுவேஷன் ப்ராஃபிட் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்படியே என்ன பண்ணுனா கிரெடிட் பண்ணி விட்டுரு. யூ வில் கெட் டு பேலன்ஸ் கேரி டவுன். ஹலோ, தட்ஸ் இட் சார். நவ் ஆஃப்டர் த அட்மிஷன் ஆஃப் மிஸ்டர் மிஸ்ரி. அட்மிஷனுக்கு அப்புறம் எத்தனை பார்ட்னரா? 4 பார்ட்னர். இந்த 4 பார்ட்னரோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கோ. அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டியில கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். ட்ரேட் பேயபிள் அப்படியே பேலன்ஸ் ஷீட்ல பாரு. அப்படியே நீ கொடுத்திருக்கிற பேலன்ஸ் ஷீட்ல இருந்து நீ எழுதின ஜர்னல் என்ட்ரி இருக்குல்ல, அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆனது அசெட் டிக்ரீஸ் ஆனதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதை ஆல்டர் பண்ணிட்டு நீ எழுதிக்கோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இருக்கா? எவ்வளோ சார் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் கொடுத்துருக்கான்? 25. லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்க்கு என்ன ஆயிருக்கு? இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதனால தான் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் இங்க கிரெடிட்ல வந்திருக்கு இல்லையா? அப்ப 25 + 5 அவ்வளவுதான். புது பேலன்ஸ் ஷீட்ல 30,000 போட்டு அருள் வித் மீ. ஃபர்னிச்சர் எவ்வளவு சார்? ஓல்டு பேலன்ஸ் 6,500 சார். 6,500 ஃபர்னிச்சர் என்ன இருக்கு? அப்ரிசியேட்டர் பிளஸ் பண்ணணும். எவ்வளவு சார்? 10% கம்மியா இருக்கு. கம்மி தானே இருக்கு, டிப்ரிசியேட் தானே இருக்கு. என்னடா 650 மைனஸ் பண்ணு. 650 மைனஸ் பண்ணேன்னா எவ்வளவு வருது? 5,000. அதான் ஃபர்னிச்சர் 5,850. Comfortable? That's it, man. Like that, you have to adjust each and every item. You will get the balance sheet out of 61,150. Hello. Are you able to appreciate, sir? With this illustration number, N also comes to an end. 4 also comes to an end.
Can I move into illustration number 5? Yes, sir. Come on. A and B are in partnership firm, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Already ரெண்டு partner இருக்காங்க, அவங்க 3:2ல share பண்றாங்க இல்லையா? They take C as a new partner. Calculate the new profit sharing ratio. If C purchase 1/10th share from யார்கிட்ட இருந்து? அப்ப 3/5 and 2/5 தான் old ratio. புரியுதா? ஏக்கும் பிக்கும். இதுல A கிட்ட இருந்து 1/10 எடுத்துட்டாங்களா? பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. A and B agree to sacrifice 1/10th share to C in the ratio of n:3. இது இல்லாம 1/10 ரேஷியோ இங்க பாரு, C வந்து 1/10 வந்து யார்கிட்ட இருந்து மட்டும் எடுத்திருக்காங்க. அது இல்லாம ஒரு 1/10 யாரும் தர்றா? ஏயும் பியும் தரான். எந்த ரேஷியோல சொல்லு? 2. அப்படின்னா 1/10 into 2/5 கரெக்டா? அப்படின்னா 2/50. என்னப்பா ஒத்துக்கிறியா? அதுக்கப்புறம் 1/10 into 3/5 என்னப்பா ஒத்துக்கிறியா? அப்படின்னா 3/50. இது யார்கிட்ட இருந்து போகுது? யார்கிட்ட இருந்து போகுது? ஏ கிட்ட இருந்து போகுது, பி கிட்ட இருந்து போகுது. சிம்பிளி கெட்ஸ் சார் 1/10 ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட். சிம்பிளா சொல்லணும்னா 1/10 ஷேர் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வருது. கரெக்டா? எஸ் சார். அப்ப இங்க வா, நம்ம நியூ ப்ராஃபிட் ஷேர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கலாமா? ஏக்கு முன்னாடி ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேர் ரேஷியோ 3:5. 3 அப்படின்னா 3/5. இவங்க கிட்ட இருந்து ஆல்ரெடி 1/10 எடுத்துட்டாங்களா? 1/10 எடுத்துட்டாங்கன்னா 3 into 10 30 minus 5 divided by 50 is equal to 25 divided by 50 is equal to 5/10. இதுதான் 5/10 போட்டிருக்கான். எல்லாருக்கும் புரியுதா? ரைட்டா? B பொறுத்த வரைக்கும் சார் B என்ன பண்றாருன்னா சேம். ஏன் சேம்? ஏன்னா ஏ கிட்ட மட்டும்தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கான். அப்ப B is equal to 2/5 இருக்கா? அது என்ன ஆகுதுன்னா வேல்யூ மாத்தணும், டினாமினேட்டர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணும். முன்னாடி 2/5 இருந்தது 4/10 ஆகுது. தட்ஸ் இட். தட் மீன்ஸ் சிக்கு இப்போ எவ்வளோ வருதுன்னா 1/10 வருது. தட் மீன்ஸ் 5:4:1. இது என்னவா இருந்தா? சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1 இருந்தா யார்கிட்ட இருந்து மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணா? இதான் ஆன்சர். அப்ப ஏ கிட்ட இருந்து மட்டும் பர்ச்சேஸ் பண்ணா ஏ கிட்ட இருந்து மட்டும் கம்மி பண்ணணும், பி அப்படியே வச்சுக்கணும். இப்ப ரெண்டாவது ஆப்ஷன், யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறான்? யார்கிட்ட இருந்து வாங்குறான்? ரெண்டு பேர்கிட்ட சேர்ந்து 1/10 தான் வாங்குறான். ஆனா என்ன ரேஷியோல வாங்குறான்? 2:3 ரேஷியோல வாங்குறான். கரெக்டா? அப்ப வா, ஏக்கு வா, 1/10 into 2/5 ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம். எவ்வளோ? 2/50. என்ன உயிரோடு இருக்கியா? அடுத்தது இவனுக்கு 3/50. அப்ப இவனோட 3/5 இருந்து எவ்வளவு பை 50 போயிடும்? 2/50 போயிடும். அப்ப 3/5 minus 2/50 நான் கிராஸ் மல்டிப்ளை தான் பண்ணணும். 150 minus 10 divided by 250 அப்படின்னா 140 divided by 250. வேணா பிரிச்சு கம்மி பண்ணிக்கலாம். காமன் டினாமினேட்டர் டிவைட் பை 5 போடு. 140 divided by 5 கால்குலேட்டர்ல 14/25 கரெக்டா? 140 divided by 5 போடுறா. divided by 5 போடுறா. 140 divided by 5 28. 250 divided by 5 50. அதுதான் ஆன்சரா 28 divided by 15 எழுதியிருக்கோம். காமன் பண்ணிட்டான். நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா 14 divided by 25 சொல்றீங்க. கரெக்டா? 14 divided by இது இன்னும் கம்மி பண்ணலாம். which is equal to 14 divided by 25. 28 divided by 50 is equal to 14 divided by 25. என்னடா ஒத்துக்கிறியா இல்லையா? எஸ் சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் பி. பி ஆல்ரெடி எவ்வளவு வச்சிருக்காங்க ப்ராஃபிட்? 2/5 வச்சிருக்காங்க. இந்த 2/5ல இருந்து 3/50 கொடுத்துருவான். யாருக்கு? சிக்கு. அப்படின்னா ரிமைனிங் போட்டு தான் பார்க்கணும். 2/5 minus 3/50 அப்படின்னா 100 minus 15 divided by 250 அப்படின்னா 85 divided by 250. இப்போ divided by 5 போடு. 85 divided by 5 17. 250 divided by 5 அதான் 17 divided by 50. C ஒண்ணுமே இல்லை 110. அது அப்படியே டினாமினேட்டர் மாத்தினா 5/50. அப்ப 28:17:5 will be the new profit sharing ratio. உயிரோடு இருக்க நீ இதே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இவனுக்கு சிம்பிளி கெட்ஸ் என்ன ஷேர்னு மட்டும் சொன்னா 1/10 ஷேர் மட்டும் சொன்னா யார்கிட்ட இருந்து கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல. அப்படின்னா டோட்டல் 1 ரூபாயில 1/10 கொடுத்துட்டாங்க.
அப்படின்னா ரிமைனிங் 9/10 தான் ரிமைனிங் பார்ட்னர்ஸ்க்கு இருக்கு. அதை எக்ஸிஸ்டிங் பிஎஸ்ஆர் ஆன 3:2 பிரிச்சுங்க. 3/5 இன்டூ 9/10 அப்படின்னா 2 என்ன சார் 5 இன்டூ 9/10. புரியுதா? கான்செப்ட் புரியுதா? That's it. So 27:18:15 is to 5. That's it with regard to illustration number 5. How many illustrations we have done? 6. 5. Total how much are there? 11. The total 6 NSR remaining illustration will be solved once you solved all the illustration of basics. Number 1. Number 2. Goodwill. Number 3. Admission up to this. Then only you will be feeling so much comfortable in the partnership. That means balance we will continue tomorrow. Once we continue tomorrow, you have to complete all this as assignment. Appreciate Pandrani. Take this as an opportunity to complete the partnership. Comfortable, sir? All question you have to solve. Otherwise, national waste. Otherwise, you will hear, you will know, but you can't write. If you want to do by yourself, do all the question. Those who are in online also, sir, up to this you complete and you just WhatsApp me the NSR assignment 9605001043. You just text me. Don't send me the PDF and all. Then only you'll be able to appreciate or understand, my dear lovable students. Comfortable, sir? We'll meet at the appropriate time for the continuation of the partnership.